یہ بتائیں آپ لوگ کیوں ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں آپ لوگ ہنگامہ کرتے رہے؟ کیوں ہلہ کرتے رہے؟ میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقریر کی، آپ لوگ کیوں چلاتے رہے؟ کیوں آپ نے اسٹیج کو بدنام کیا؟ یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے سب دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں۔ تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے، کاٹیں گے، نوچیں گے، تمہاری لاشوں کو گرائیں گے۔ یہی اسلام سکھاتا ہے۔ حضرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مسعودی وظائف یوٹیوب چینل۔ آپ کا اپنے چینل پر استقبال کرتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جیسا کہ ابھی آپ نے شروع میں ویڈیو دیکھا، مفتی شہریار قادری صاحب قبلہ نے ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ آج کے اس دور حاضر میں سنی چندہ کرتے ہیں 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، اور بڑے بڑے شعراء اور بڑے بڑے مقررین حضرات کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ممبر رسول پر بیٹھ کر کے ایسے ایسے حرکت کرتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ممبر رسول پر بیٹھنے کے بعد چاہے وہ کوئی چھوٹا مولانا ہو، آپ کو محدث، مفکر اور نہ جانے کیا کیا سمجھنے لگ جاتا ہے اور ممبر رسول کا بے ادبی کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب آج کے اس دور حاضر کے کچھ ایسے عالم موجود ہیں کہ جب ممبر رسول پر بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد وہاں پر گٹخا، پان مسالہ، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھ کر کے قوم جس کی پیروی کرتی ہے، جس کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں اس کردار کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے، یہ لوگ ممبر رسول پر بیٹھنے کے بعد بڑا بڑا سا فون نکالیں گے اور نکالنے کے بعد اسی ممبر رسول پر بیٹھ کر کے اور استعمال کریں گے۔ جس ممبر رسول کا ادب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ممبر رسول پر بیٹھنے کے بعد کوئی اف تک بھی نہ نکالے، لیکن آج تو ممبر رسول پر بیٹھ کر کے مضامیر باتیں ہو رہی ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر کے ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ممبر رسول پر جب مقررین حضرات کھڑے ہوتے ہیں کامیڈی ہوتی ہے، جب نعت خواں حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو ڈانس کر کر کے نعت خوانی کرتے ہیں، یعنی ممبر رسول کے ادب کے بالکل خلاف کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرین کرام، مفتی شہریار قادری صاحب قبلہ نے کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے سامنے آج ویڈیو بھی شیئر کروں گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے تبھی جائیں اور نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو کچھ باتیں میں آپ کو بتا دوں جو مفتی شہریار صاحب قبلہ نے بیان کیا ہے، اس کو بتانے کے بعد پھر آپ سے ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں۔ مفتی شہریار صاحب قبلہ قادری نے کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے وہ پہلے آپ سن لیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ مفتی شہریار صاحب قبلہ نے کس طریقے سے بتایا ہے کہ تم لوگ کیوں باتیں کرتے ہو، کیوں ممبر رسول پر بیٹھ کر کے اور ہنگامہ مچاتے ہو۔ میں نے جو 1.5 سے 2 گھنٹہ تقریر کی ہے، قرآن و حدیث پیش کی ہے، اس کا کیا ہوا؟ کیوں آپ اسٹیج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو یہ ہزاروں لوگ بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کے آپ ہی کی یہ پیروی کرتے ہیں۔ آپ لوگ انجن ہیں، یہ لوگ آپ ہی کو دیکھ کر کے پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسان اپنے کھیت کے کام کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے اور آپ روڈ پر کھڑے ہو کر کے اپنے رومال کو جھاڑے تو کیا یہ قوم تمہاری پیروی کرے گی؟ ایسا نہیں ہے کہ کسان کھیت کا کام چھوڑ کر کے نماز کے لیے آئے اور آپ روڈ پر کھڑے ہو کر کے جھاڑتے رہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو پھر یہ آپ کی پیروی یا آپ کی عزت نہیں کرے گی، بلکہ آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ بس اسد اقبال بھائی کو بلاؤ، نعت خوانی کریں، ان کی نعت ہی سننی ہے۔ لوگ اسی انتظار میں رہا کرتے ہیں۔ سارا مجمع سنتا رہا اور آپ لوگ چلاتے رہیں، آپ لوگ باتیں کرتے رہیں، پھر کہتے ہیں کہ عالموں کا احترام نہیں ہوتا ہے۔ غریب نواز نے کہا ہے کہ آخر زمانے میں لوگ بکری کی طرح مارے اور بھگائے جائیں گے۔ اپنے جلسے کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اگر آپ کا یہی کردار رہا تو پھر یہاں پر خطاب کرنے کے لیے کوئی مقرر یا نعت پڑھنے کے لیے کوئی شعراء حضرات نہیں،
बल्कि कव्वाल बुलाए जाएंगे जो ढोल ताशे के साथ में आकर के और लोगों को मजा दिलाएंगे। और फिर ऐसा भी आएगा कि मुंबई से डांस करने के लिए लड़कियां भी बुलाई जाएंगी और वही आकर के यहाँ पर काम करेंगी। अगर आपका यही किरदार रहा तो लोग फिर आपको नहीं पसंद करेंगे। अगर आपका किरदार ये रहा कि मिंबर रसूल पर आकर के खड़े होकर के और शेख चिल्ली की तरह कॉमेडी करेंगे तो फिर यहाँ पर शेख चिल्ली ही आएगा, आप जैसे उलमा नहीं। तो आइए सबसे पहले वीडियो देखते हैं कि मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने किस तरीके से लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की है, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताएं आप लोग क्यों हंगामा करते रहे, क्यों आप लोग हंगामा करते रहे, क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे, क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहो और आप लोग चिल्लाते रहो और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाही की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा और आप सड़क पे रुमाल झाड़ेंगे और बोलेंगे आलिमों का एहतराम नहीं है। नहीं बोले आलिमों का एहतराम, खुद आलिम बन के दिखा दें। ये कौम तो पांव चूमने को तैयार है। आपको सारी कौम देख रही है। मैं कुछ नहीं बोला आपको इस 2 घंटे के दरमियान में। बहुत चिल्लाया आपने, बहुत बोला आपने, आपने जलसे के तकद्दुस को पामाल किया है आपने। जब आप दीनी गुफ्तगू का एहतराम नहीं करेंगे फिर आपका एहतराम कौन करेगा? आप भी नात पढ़ने वाले को आप तरजीह देंगे, ये हदीस कुरान से ज्यादा ये कीमती आदमी है, तो फिर हदीस और कुरान बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। फिर वही झाल बजाने वाला सब रहेगा। सब लोगों बोलेंगे कि जब गाना ही नात ही सुनना है तो नात बगैर कव्वाली के, बगैर मजामिर के क्यों सुने? वो मजामिर लाएगा और आपको भगा देगा। कव्वाली यहाँ होगी, कुछ दिन के बाद कव्वाली हटा दी जाएगी और बंबई से नाचने वाली लड़की आएगी, बोलेगा आप कव्वाली में मजा नहीं रहा, लड़की आएगी तब। इसीलिए उन दिनों से रोकने के लिए नात खानी 10% हो, 90% कुरान हदीस की बात होनी चाहिए। और तुमसे भी मैं कहता हूं कि सिर्फ नात सुन के अगर तुम भाग गया तो फिर तो ये काफिर तुम्हें मारेंगे, काटेंगे, नोचेंगे, तुम्हारी लाशों को गिराएंगे। यही इस्लाम सिखाता है कि गाना गाएं। अगर तुम नात सुनने के बाद भागेगा, नात सुनना जरूरी नहीं है, कुरान सुनना जरूरी है, हदीस सुनना जरूरी है, बुजुर्गों की बात सुनना जरूरी है। और जो जरूरी है उसको बोलेगा जल्दी से खत्म करें, जल्दी से असद भाई को लाएं, जल्दी से नात सुने, फिर वो होगा। यहाँ तकरीर नहीं होगी, बंबई से रंडी आएगी और नाचेगी, वो काम हो जाएगा। इसलिए बर वक्त उसको रोकना होगा, बंद करना होगा। पीलीभीत इलाके में यहाँ उर्स की मजलिस में शेख चिल्ली आया और वो तबला बजा के सिर्फ लतीफा सुना के हंसाता रहा। मैंने कहा इसके जिम्मेदार वो कॉमेडी बोलने वाला मौलवी है। जब तुम कॉमेडी बोलेगा तो पब्लिक तो बोलेगी तुझसे अच्छी कॉमेडी तो शेख चिल्ली करता है, इसीलिए शेख चिल्ली को बुलाया। जब तुम कुरान हदीस बोलेगा तो शेख चिल्ली नहीं आएंगे, कव्वाल नहीं आएंगे, पब्लिक भी सुनेगी जो जरूरी है। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा कि किस तरीके से मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की है। आज के इस दौरे हाजिर में अक्सर व बेशतर लोग ये सारी गलतियां करते हैं। मैं उन कौम से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे शोरा को हरगिज ना बुलाएं जो मिंबर रसूल पर आकर के बैठ करके हंसी मजाक की बातें करता है, बैठ करके पान मसाले उड़ाता रहता है और मिंबर रसूल के अदब के खिलाफ काम करने की कोशिश करता है। ऐसे नातखानों को इनवाइट करने की कोशिश करें जो सही माने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात गुनगुनाता है और इश्क और मोहब्बत वाली बातें करता है। ऐसा नहीं कि मिंबर रसूल पर आकर के बैठ करके फोन चलाता रहता हो, बातें करता रहता हो, हंसी मजाक करता रहता हो। अगर आप लोग ऐसे शोरा हजरात को इन्वाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है यही दर्स हासिल करने वाले हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप ऐसे नातखानों को इनवाइट करने की कोशिश करें, ऐसे मुकर्रिरीन हजरात को इनवाइट करें जो वाकई में कुरान और हदीस की बातें पेश करता रहे और नातखानी करे तो नबी के इश्क और मोहब्बत में डूब करके नातखानी करने की कोशिश करे। आपने देखा कि मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने किस तरीके से इस्लाह करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मिंबर रसूल का अदब करने की
तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इस बात की खबर हो, और जो लोग 4 लाख 5 लाख रुपए लगा करके जलसा करवाते हैं तो ऐसे लोगों को हरगिज ना बुलाएं जो आकर के मिंबर रसूल के अदब के खिलाफ काम करने की कोशिश करे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।